Hello everyone, thank you for choosing to watch Skill Up with Stan episode. This episode is for cloud architects. So we call it as Cloud Architect series. And the reason I call it as new way of learning, because we are going to explore all three major public cloud providers in parallel. Okay, so these are the major three cloud providers I'm referring to: Microsoft Azure, Amazon Web Services, and Google Cloud Platform. So நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, we know that during the ongoing pandemic, எல்லா ஆர்கனைசேஷனும் they have started looking at hybrid working model. ஸோ அவங்களுடைய டேட்டா ஆகட்டும், அவங்களுடைய சிஸ்டம்ஸ் ஆகட்டும், it is now coming into an hybrid model. ஸோ என்னதான் நம்ம ஹைப்ரிட் மாடலுக்கு நம்ம அப்ரோச் பண்ணாலுமே at the end cloud resourcesன்றது என்னது? It is still a physical device located somewhere on planet Earth. So it is someone else data center which is hosting our systems, right? So அப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to take an important decision. எங்க நம்ம ஒர்க் லோட வந்து பிளேஸ் பண்ணலாம், எந்த பப்ளிக் கிளவுட் ரீஜன்ல பிளேஸ் பண்ணலாம், எந்த பப்ளிக் கிளவுட் ப்ரொவைடருடைய டேட்டா சென்டர்ல ஹோஸ்ட் பண்ணலான்றது இட்ஸ் a kind of challenging question, right? So as an architect we get into this solutioning kind of situation where we need to find out which region will be suitable for our workloads and hosting our data. ஸோ நம்ம இந்த 5 பாயிண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ அ வாக் த்ரூ, என்னென்ன பண்ணலாம், எப்படி we will get into a conclusion அப்படின்றது. ஸோ by looking at the numbers, நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா we cannot come into a decision like whether we need to go to Azure or GCP or AWS. So we need to factor in a lot of important information and then we can choose it. See, for example, இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா Amazon looks to provide only 84 availability zone, whereas Microsoft is providing 164 availability zone. So we cannot just looking at the numbers, we cannot go and choose Azure over Amazon Web Services. So why I'm saying this? So region என்றது என்னது? It is more of a physical location. ஸோ இது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் அமேசானுடைய அவைலபிலிட்டி இருக்கு, அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் வந்து they are providing their services, products and features. Whereas வந்து பாத்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டி ஜோன்ன்றது it is a common term used in all three cloud. So they call it as physical data centers. So physical data centers வந்து பாத்தீங்கன்னா availability zone னு சொல்லுவாங்க. So Amazon பொறுத்த வரைக்கும் they are also providing a lot of additional options, like they are bringing their services close to the customer location using local zone, wavelength zone அதெல்லாம். So நம்ம இந்த செஷன்ல வந்து we are not going to get too deep into each of this terminologies. ஸோ அதுக்கு தனியா டீடைல் செஷன் இருக்கு. பட் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா what I'm trying to convey here, இங்க இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ரீஜன்ஸ், அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ், எட்ஜ் லொகேஷனை வச்சு நம்ம we cannot decide on a particular provider. So there is a methodology, there is an approach on how to choose a particular vendor and its specific region to host our data or workload. ஸோ அதை எப்படி பண்ணலான்றது ப்ராக்டிக்கலாக நான் வந்து ஜஸ்ட் I'll give you some walk through here. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, they will learn about different products and services. ஸோ என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன ப்ராடக்ட் ஆஃபர் பண்றாங்க ப்ரொவைடர்ன்றத people will start with that. But then அது வந்து பாத்தீங்கன்னா the important thing from an architect standpoint, okay, be it any cloud. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து I'm looking at கூகுள் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் உடைய ஆஃபரிங், எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அவங்க நியூ ரீஜன் ஆட் பண்ண போறாங்க, என்னென்ன ஆஃபரிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்றது. ஸோ இப்போ இங்க நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா we cannot just go and see, for example, ஒரு கஸ்டமர் வராங்க, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா I need to host VMware hypervisor on Google Cloud Platform சொல்றாங்க அப்படின்னா we cannot assume that Google Cloud VMware engine வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரீஜன்ல இருக்குன்னு நம்ம we cannot assume. See, for example, மும்பை ரீஜன்ல இருக்கு, டெல்லி ரீஜன்ல இல்ல, சிங்கப்பூர்ல இருக்கு, ஜகார்டால இல்ல. So we cannot just solution something which is not available in a particular region. So நம்ம முதல்ல போயிட்டு we have to identify whether that particular closest proximity region offers that particular solution. அது bare metal இருக்கட்டும், Google Cloud, VMware engine இருக்கட்டும். So we need to find out what kind of products and services are available in each of the different geography, in each of the different region. So நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா vendors-மே they have Americas, Europe and Asia Pacific as a global entity. And then அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா the continent வந்து they are subdividing into regions. And then அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா regionally they are not providing all the products and services. So different region they provide different services. So இதெல்லாம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to be very clear in that. Next thing வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to look at the distance, or like we have to find out how much
latency is there from our customer location. So நம்ம latency validate பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா we should not just like that go and um, check some ping test or some basic test pathadu. So we have to go little beyond that, and we have to explore too many things. So adu போறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா I want to point out few more other areas in the global infrastructure. இப்போ நம்ம Azure உடைய infrastructure எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். So see, if you look at the infrastructure map from Microsoft Azure, so அவங்களுடைய map படி வந்து பாத்தீங்கன்னா they are showing us how many regions, how many availability zones are there across the globe. The news updates la poi paatha, we can see that they have started building up a new data center in Finland. They are coming up with something in Hyderabad location for Microsoft Azure and so on. So இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு beautiful thing in the global infrastructure viewல நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, you can take a virtual tour of Microsoft Azure. So அவங்களுடைய data center எப்படி இருக்கு, அவங்களுடைய data center lobbyல இருந்து எப்படி நம்ம data center reach பண்றோன்றது, we can look at the complete virtual view using this infrastructuremap.microsoft.com. So time கிடைக்கும்போது you can just go through that, and you can get inside how Microsoft Azure looks like in reality. So they are giving us a virtual tour option. நம்ம போயிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி அவங்க டேட்டா சென்டர்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க என்னன்றது we can get to closer in that. ஸோ ஒரே ஒரு பிகஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அஷூரில் வந்து they also give something called geography. ஸோ ரீஜனுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா ரெசிடென்சி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லை டேட்டா கம்ப்ளைன்சி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நீங்கள் உங்கள் ஆர்கனைசேஷனில் மீட்டப் பண்ணணும் அப்படின்னா, they are ensuring that your workload and its associated data will not go beyond a geographical location. ஸோ அதுக்காக வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த டேட்டா ரெசிடென்சி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை மீட் பண்றதுக்காக Azure also provides something called geographies ன்னு சொல்லிட்டு இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா they start with geographies, அதுக்கப்புறம் தான் region போவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா geographiesன்றது வந்து அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. geography எதுக்காக? to ensure that your data is residing within that particular data. இப்போ GDPR ஆக்ட் இருக்கு, இல்ல டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்லாம் ஃபாலோ பண்றோம், இல்லை கம்ப்ளைன்சி ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா then we can select the geography and store your data. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா உங்களுடைய கம்ப்ளைன்சி அண்ட் ரெசிலியன்சி ஆஃப் டிமாண்டை வந்து நீங்க மீட் அப் பண்ணலாம். So again, region and availability zone is common across all the different cloud. So in the virtual tour, go through pani parunga. Okay, so it's not mandatory, but then if you are interested, you can just click on the virtual tour and you can just get inside the Microsoft virtual lobby. அவங்களுடைய data center எப்படி இருக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா we can just get to understand it. Okay, so next thing, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா we need to explore. See, for example, if நான் சைனா உடைய டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன் பாக்குறேன் அப்படின்னா இதுல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இங்க கொடுத்திருப்பாங்க. லாஸ்ட்ல வந்து to which customer it is available to. இப்ப ஆர்கனைசேஷன் with the business presence in China only can host its workload and data in Azure China Cloud. In the specific China East, இந்த லொகேஷன்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா only organization with the business presence in China, so அங்க ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கணும் அந்த பிசினஸ், அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா they can host their business here. இப்போ இந்தியால போனீங்கன்னா we will not have such restriction. Any customer, any partners can go and host their workload and data. So இதெல்லாம் நம்ம வந்து we have to analyze it before providing a solution to the customer. Okay, so you cannot assume that Azure China anyone can go and host their data அப்படின்ற assumptionலாம் இருக்கக்கூடாது. We need to go and identify what is the purpose of that particular data center, whether they are allowing all the customers or they have specific criteria. For example, China la vandu pathina local organizations mattumda vandu they are giving opportunity to host their data in Azure cloud, even though on the data particular China cloud vandu pathina, even though it is kind of indirectly maintained by Microsoft irundhalum inga pathina அவங்க கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, இண்டிபெண்டன்ட் டெடிகேட்டட் நெட்வொர்க் வித்தின் சைனா வந்து தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங். ஸோ டேட்டா ரெசிடென்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா நாட் ஒன்லி டேட்டா இஸ் ஸ்டேயிங் வித்தின் சைனா, பட் ஸ்டில் இண்டிபெண்டன்ட் டெடிகேட்டட் நெட்வொர்க்கும் இருக்கணும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சைனா வாண்ட் டு கீப் ட்ராக் ஆஃப் ஆல் த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் த கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் தட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் நியரஸ்ட் லொக்கேஷன் இருக்கு, எந்த லெவல் ஆஃப் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் இருக்கு, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து கோ த்ரூ பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ கோ த்ரூ பண்ணிட்டு we can decide whether our data will reside within India or it might go beyond that. For example, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலேசியா இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா if you take
சிங்கப்பூர் ஆர் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஹாங்காங்ல ரொம்ப சின்ன கண்ட்ரி, சிங்கப்பூரும் சின்ன கண்ட்ரி. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம ஹாங்காங்ல பிரைமரி ரீஜனா ஸ்டோர் பண்றோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, ஸ்டோர் அட் ரெஸ்ட் இன் ஏஷியா பசிபிக் ரீஜன். அவங்க வந்து எல்லா டேட்டாவும் ஹாங்காங்குள்ளே இருக்குன்னு சொல்லல, உங்க டேட்டா வந்து ஏஷியா பசிபிக் குள்ள தான் இருக்கும், பட் இட் மைட் பி தேர், யுவர் செகண்டரி காப்பி மைட் பி இன் சிங்கப்பூர், சிங்கப்பூரோட காப்பி மைட் பி இன் ஹாங்காங். ஸோ அவங்களுடைய ரீஜனல் பேரிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமேசான் மைக்ரோசாஃப்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஹேவ் தேர் ஓன் வே ஆஃப் டூயிங் அ பேரிங் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரிக்கு. ஸோ அது வந்து நிறைய கிரைட்டீரியாஸ் இருக்கு. ஸோ இட் ஷுட் பி அட்லீஸ்ட் 300 miles between the two different data center. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் ஷுட் ஹேவ் dedicated fiber channel connection so that you get less than 2 millisecond speed. அதெல்லாம் இருக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஹாங்காங் பிரைமரியா இருக்குன்னு அப்படின்னா சிங்கப்பூர் will be secondary. So same like that, சிங்கப்பூர் பிரைமரியா இருக்கு அப்படின்னா ஹாங்காங் will be secondary. இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ராஸ் கண்ட்ரி கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா we might have reliability options or redundancy options. Okay, so இதெல்லாம் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். So then only you can provide solution on which region we can choose. So எல்லா ப்ராடக்ட்டும் எல்லா லொகேஷன்லயும் அவைலபிள் இல்லை, அதே மாதிரி எல்லா ஹார்ட்வேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா it might not be available, including the engines like VMware engine. அது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to find out what kind of products, services, what kind of features they offer, என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு அந்த பர்டிகுலர் லொகேஷன்ல ரன் பண்றதுக்குன்றதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு தான் we have to provide the solution. Similarly, like you can go through எல்லாருடைய பப்ளிக் கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா they have their own view of how they provide region அவைலபிலிட்டி ஜோன் அப்படிலாம் இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா infrastructure.aws கொடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிமிலர் ஜியோகிராபிக்கல் வியூ போயிட்டு நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ எத்தனை டேட்டா சென்டர்ஸ் இருக்கு, ரீஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் பிசிக்கல் லொகேஷன், அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் எத்தனை டேட்டா சென்டர்ஸ் இருக்கு, எத்தனை லோக்கல் ஜோன் இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் என்னுடைய AWS செஷன் வந்து கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் இன் டீடைல். பட் இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ரீஜன் சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி, ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன் சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அங்க நம்ம எதிர்பார்க்குற ப்ராடக்ட் ஃபீச்சர் இருக்கா, அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கா, நம்ம டேட்டா கம்ப்ளைன்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணுதான்றது முதல்ல நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to find out which location will be quicker for our customer. So நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா we should always think about our latency demand from company எங்க business பண்றாங்க, எண்ட் யூசர்ஸ் எங்க இருக்கிறாங்க. ஸோ அங்க இருந்து தான் we have to do the load testing. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மிஷின்ல இருந்து we cannot do the load testing and complete it. ஸோ நம்ம வந்து கம்பெனி எங்கேருந்து பிசினஸ் பண்ண போறாங்களோ அந்த டேட்டா சென்டர்ல இருந்து எவ்வளோ லேட்டன்சி இருக்கு, எவ்வளோ வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம் இந்த டேக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் உடைய HTTP பிங் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கிளவுட், டிஜிட்டல் ஓஷன், IBM கிளவுட், எந்த பர்டிகுலர் டேட்டா சென்டர் வந்து நமக்கு கம்மியான மில்லி செகண்ட் லேட்டன்சி கொடுக்குறாங்க. இப்போ என்னுடைய வீட்டுல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா லொகேஷன்ல இருந்து it looks like Mumbai is giving very less millisecond latency. Similarly, if I scroll down, maybe it might also show. Okay, so yeah, Mumbai looks to be very closest from my place. So similarly, நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து just ping test தான், different cloud providersக்கு வந்து ping test பண்றோம், but we might have to do little more additional testing. See, for example, வந்து பாத்தீங்கன்னா primary to secondary region latency testing, டவுன்லோட் அப்லோட் பண்ணி பார்க்கணும், லார்ஜ் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணி பார்க்கணும், கண்டென்ட் டெலிவரி நெட்வொர்க் வழியா வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா அனுப்பி பார்க்கும்போது இஸ் தேர் எனி டிராஸ்டிக்கல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் AWS, Azure or GCPன்றதை பார்க்கணும். ஸோ நிறைய டெஸ்ட் நம்ம வந்து கேரி அவுட் பண்ணிட்டு தென் we can decide which region will be appropriate or which public cloud provider will be appropriate for our workloadன்றதை டிசைட் பண்ணலாம். நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க வந்து GCPக்கு போகணும் அப்படின்னா gcping.com இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா you will get to understand which region or which location is better to do your business. ஸோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டூல் செட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு ப்ரொவைடரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா you can go and do a ping test, you can go and do a latency test, upload download test, CDN test. இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா we can carry out multiple different test. ஓகே, கிளவுட் நெட்வொர்க் டெஸ்ட்னு கொடுக்குறாங்க, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆகும், எந்தெந்த சர்வீசஸ் எங்க இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டீடைல்டா வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம். நிறைய ஆன்லைன் டூல்ஸ் இருக்கு, லைக் கிளவுட் பிங், கிளவுட் ஹார்மனி, GCPing, Azure latency test வந்து பாத்தீங்கன்னா azurespeed.com. நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ், நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டூல் செட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எது க்ளோசஸ்ட் ப்ரொவைடர் டு
do your businessன்றது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பண்ணிட்டு இதோட ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணிட்டு அதில் லோட் டெஸ்டிங் பண்ணுறது, அந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது, எவ்வளோ டைம் எடுக்குது, டேட்டா பேஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணணும், ஆன் பிரம்ல இருக்க டேட்டா பேஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா how much time it takes. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they will measure the latency, they will measure the time it takes to connect between application and the database. அதெல்லாம் நடக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you need to go and understand என்ன ப்ரொவைடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த காஸ்ட்டுக்கு வந்து தே ஆர் ப்ரொவைடிங் சர்வீசஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சில டூல்ஸ் இருக்கு. கிளவுட் காஸ்ட் கால்குலேட்டர்ல போனீங்கன்னா நீங்க டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொவைடர்ஸ் அமேசான், அஷ்யூர் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து ஒரே ஸ்க்ரீன்ல கம்பேர் பண்ணலாம். பட் தென் அவங்கவுங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூகுள் ஜிசிபி வந்து தே ப்ரொவைட் தேர் ஓன் ப்ரைசிங் கால்குலேட்டர். Microsoft, they also provide the estimate using their own pricing calculator. Even AWS also provides calculator.aws. Again, அது வந்து pricing calculator. இந்த மாதிரி நீங்க estimate வந்து தனித்தனியா ரன் பண்ணிட்டும் பண்ணலாம். Or else you can go for some special tools like cloud checker or cloud cost comparison tool வச்சு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you can go and do a சென்ட்ரலைஸ்ட் கம்பேரிசன் ஆர் எஸ்டிமேட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஆன்-பிரைம் டேட்டா சென்டர்லேருந்து கிளவுடுக்கு மைக்ரேட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்மளுடைய டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் டிசிஓ கால்குலேட்டர்னு இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொவைடர் அவங்களுமே தராங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் இஃப் யூ ஹவ் டிசைடட் தட் யூ ஆர் பிளானிங் டு கோ டு அஷ்யூர் அப்படின்னா அவங்களும் டிசிஓ கால்குலேட்டர், டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ஓனர்ஷிப், உங்களுடைய கரண்ட் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆன் ப்ரமைசஸ் டேட்டா சென்டர்ல கிளவுட் ரன் பண்றதுக்கு எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை வந்து நீங்க ஒரு ப்ரொவைடருக்கும் செக் பண்ணலாம். இல்லாட்டி யூ கேன் கோ அண்ட் செக் யூசிங் டூல்ஸ் லைக் கிளவுட் போல்ட். இந்த மாதிரி டூல்ஸ் வச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணலாம், காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ நிறைய தேர்ட் பார்ட்டி டூல்ஸ் இருக்கு வித் விச் யூ கேன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொவைடர்ஸ். ஒரு 3-4 ப்ரொவைடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்க்ரீன்ல கம்பேர் பண்ணலாம். ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் கோ வித் இண்டிவிஜுவல் ப்ரொவைடர்ஸ் இஃப் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி ஷார்ட் லிஸ்டட் த ப்ரொவைடர். Okay, there are many tools to analyze the cost. Main வந்து பாத்தீங்கன்னா pricing calculator, TCO calculator இதெல்லாம் it will come in handy. Either you can compare multiple public cloud providers or you can go and get estimate from a particular public cloud provider. So cost வந்து it is again a very important deciding factor. Then வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to understand what kind of compliance requirements are there. இப்ப ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டா பேஸ் ஹோஸ்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா எல்லா ப்ரொவைடர்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா they don't have that ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க டேட்டா பேஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னா you cannot just go and host your database in PaaS services. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா you cannot go for AWS RDSO இல்ல Azure database நீங்க பாட்டுக்கு போயிட்டு சூஸ் பண்ண முடியாது. So you have to find out whether that particular service is HIPAA compliant, whether that particular service is PCI compliant. அது இல்லாம நீங்க you cannot go and choose it. Instead நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா you have to kind of use a tool or like you have to find out whether that particular service is compliant. Example வந்து பாத்தீங்கன்னா EC2 instance இருக்கலாம் இல்ல Azure virtual machine இருக்கலாம். That might be a compliant service. Okay, so you have to find out whether you are planning to run it as a infrastructure as a service or PaaS service. So PaaS service run பண்றீங்க அப்படின்னா whether it is compliant as per the organization requirement ன்றதை நீங்க ரொம்ப clean-ஆ இது பண்ணணும். Otherwise it will be a kind of violation and you might end up with security legal offense. Okay, so அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா you have to understand which services are what compliant. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா you can go and check inside the particular providers tool itself. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அஷூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மேனேஜர் ஆஃபரிங் இருக்கு, எந்தெந்த சர்வீசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is compliant for specific areasன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா you can go and analyze it. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட். நெக்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have selected எந்தெந்த ரீஜன்ல வந்து என்ன சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க, என்ன ஃபீச்சர் கொடுக்குறாங்க, என்ன டைப் ஆஃப் ஹைப்பர்வைசர் கொடுக்குறாங்க, அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். தென் வந்து லேட்டன்சி, ப்ராக்சிமிட்டி, பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணணும் டூல்ஸ் வச்சுன்றதை பார்த்துட்டோம். தென் வந்து காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you have to, it is a very very important attribute. என்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இன்ஜின்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய பப்ளிக் கிளவுட்
services comparison tool இருக்கு. cloudcomparationtool.com போறீங்க, இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா if you are going for comparecloud.in இதெல்லாம் போனீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரி ஹார்ட்வேர் கொடுக்குறாங்க, என்னென்ன சைசிங்ல கொடுக்குறாங்க, என்னென்ன சர்வீசஸ் இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிஸ்க் கொடுக்குறாங்களா, அதுல வந்து எந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி கொடுக்குறாங்க, என்னென்ன ஓஎஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஓஎஸ் வந்து எந்தெந்த ப்ரொவைடர் கொடுக்குறாங்க கொடுக்கல, இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய கம்பேரிசன் குயிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் சர்வீஸ் எடுக்கிறோம். இப்போ டேட்டாபேஸ் மைக்ரேஷன் பண்றோம் அப்படின்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் வி ஹேவ் ஆர் வாட் கைண்ட் ஆஃப் டெஸ்டினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் கொடுக்குறாங்க, கூகுள் கிளவுட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஆஃபரிங்ஸ் ஆர் தேர். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம கம்பேர் பண்ணிட்டு எந்த சர்வீசஸ் கொடுக்குறாங்க, என்னென்ன குவாலிட்டி இருக்கு, என்ன மாதிரி சைசிங் கொடுக்குறாங்கன்றதுலாம் we have to understand it. Then comes the security compliance. இப்போ நம்ம டேட்டா ஸ்டோர் பண்றோம் இல்ல ஒர்க் லோட் ரன் பண்றோம் அப்படின்னா we have to first understand what is the business expectation. எல்லா ஆர்கனைசேஷனும் எல்லா பிசினஸ் அப்ளிகேஷனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா it need not be compliant to a specific thing. For example, ஒரு even though if you take a banking vertical, ஓகே, ஒரு பேங்கிங் கஸ்டமர் போறீங்க அப்படின்னா அதுல இருக்கிற எல்லா அப்ளிகேஷனும் இட் இஸ் நாட் கஸ்டமர் ஃபேசிங் ஆர் இட் இஸ் நாட் கெட்டிங் லிங்க் டு அ பிசிஐ கார்டு ஆர் இட் இஸ் நாட் லிங்க் டு அ பேமெண்ட் டூல் ஆர் லைக் ஒரு பேமெண்ட் பிசிஐ ஆர் யூபிஐ இன்டர்ஃபேஸ் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆகாது. எந்தெந்த அப்ளிகேஷன்லாம் வி ஆர் கோயிங் டு ஹோஸ்ட் இட் ஃபார் பப்ளிக் யூஸ், எதெல்லாம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேமெண்ட் கார்டு இன்டர்ஃபேஸ் கூட வந்து இன்டெகிரேட் பண்ண போறோமோ அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு இட் ஹேஸ் டு பி பிசிஐ கம்ப்ளைண்ட். நம்ம இன்டர்னலா ஒரு சில டூல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் இன்டர்னல் பர்பஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ அதையும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வி கேனாட் ஜஸ்ட் அசியூம் தட் எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லும் எல்லா அப்ளிகேஷனும் இட் ஹேஸ் டு பி a ஸ்பெசிபிக் கம்ப்ளைண்ட் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்குன்றது இருக்காது. ஸோ இட் மைட் பி லைக் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் அப்ளிகேஷன் டு அனதர். ஸோ எந்த பிசினஸ் அப்ளிகேஷன் என்ன மாதிரி செக்யூரிட்டி லீகல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி we have to go and choose a particular vendor and particular offering. So நான் சொன்ன மாதிரியே வந்து பாத்தீங்கன்னா in some cases PaaS offering like RDS or Azure databases might not be a security compliant tool, whereas நீங்க வந்து Azure VM லயோ இல்ல Amazon EC2 instanceலயோ இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு infrastructure as a service ரன் பண்ணும்போது you might achieve that compliancy requirement. ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் திங் we need to understand என்ன மாதிரி சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க, என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் சப்போர்ட்ல அக்ரிமெண்ட் இருக்கு, என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஃபிளேவர்ஸ் கொடுக்குறாங்க, எந்தெந்த என்விரான்மெண்ட் எங்க ரன் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க, என்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சப்போர்ட் ஹவர்ஸ் கொடுக்குறாங்க, எந்த அளவுக்கு காஸ்ட் இருக்கு அவங்களுடைய பிளான்ஸ்ல. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காஸ்ட் பெனிஃபிட், அந்த ப்ரைசிங் பெனிஃபிட், அவங்களுடைய சப்போர்ட் பிளான், அவங்களுடைய கைடன்ஸ் எந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க, ஆர்கிடெக்சரல் கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்களா இல்ல வந்து கன்சல்டிங் பண்றாங்களா இல்ல அதுக்கு அடிஷனலா சார்ஜ் பண்றாங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா we can look at what are the different support plans, what are the different service level agreement, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த சர்வீஸ் எவ்வளவு அவைலபிலிட்டி அப் டைம் இருக்கு, ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்னன்சி கொடுக்குறாங்க, கனெக்டிவிட்டி கொடுக்குறாங்கன்றது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு then we can choose which public cloud provider is best for our data or workload. ஏன்னா நீங்க வந்து சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா look at they might go with just the numbers அப்படியும் போக கூடாது. they might look at who is leading in the market. ஜென்ரலா வந்து இப்ப லாஸ்ட் 11 இயர்ஸா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இவங்க 3 பேர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா they are leader in public cloud. okay, both infrastructure as a and as a service and platform as a service combined together. Amazon Web Services, Microsoft Azure and Google Cloud Platform. அவங்க தான் leader. There is no doubt in that. But then சில பேர் நினைச்சுப்பாங்க okay, Amazon is the continuous leader for last 10-12 years. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா they might assume and they will go with. அப்படி போக கூடாது. You need to understand who is giving what kind of services, feature, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நியரஸ்ட் ப்ராக்சிமிட்டில இருக்கா, how about the latency, நம்ம வந்து எப்படி யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு, அப்ளிகேஷன் டு டேட்டாபேஸ் கனெக்டிவிட்டி ஸ்பீட் எப்படி இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய POC நிறைய மைக்ரேஷன் செக் பண்ணிட்டு then we have to come up with the cost calculation and security இதெல்லாம் மீட் அப் ஆகுது. then வந்து பாத்தீங்கன்னா if it is meeting our support and manageability expectation, then we can choose this particular provider is good for our offering or good for running our application and we can decide on that. So இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா we need to go through these 5 different areas in order to decide which public cloud region and which public cloud provider is better to run our services or host our application. Okay, thank you.